영상. 이사야 43장 1절 말씀에 너는 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀더니 너 우와. 그러니까 여기를 사다리 그럼 여기잖아. 아 그렇군. 제가 큰 방법을 말씀드리면 하나는 그냥 합을 구해야 되기 때문에 무조건 3이 해당됩니다. 준비 시작. 내가 너에게 쓰는 대로 죄를 범하지 않게 하려 함이라. 만일 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 너에게 죄가 다가 있으니 곧 우리로 오신 예수님 뜻이라. 대부분 이 학생들 세미나에서 여는 말씀 학교 대회에서 우수한 성적을 거두기 위해 성장한 주와 칭찬합니다. 사회생활하면서 좋았던 점을 한 번씩은 예배를 할 수 있으니까 더 하나님을 만나는 것 같았고, 그다음에 사모님 말씀도 너무 좋았어요. 그리고 또 공부를 하면서 더 성실하게 공부를 할 수 있는 것 같고, 맨날 공부를 지루했고 예배도 지루했는데 이제 사회생활 다니면서 벨릭과 여호수아는 뭐라고 말했나요? 승리. 하나님의 말씀을 믿고 아무것도 할 수 없으니라. 드림과 말씀으로 세상의 리더로 준비하고 있는 좋은 키즈스쿨 말씀 암송입니다. 너는
다음은 메타인지 학습과 매일 드리는 예배로 영성과 인성과 실력을 키우는 생활관 이야기를 듣겠습니다. 3학년 송지민 학생입니다. 안녕하세요. 저는 생활관에 다니고 있는 3학년 송지민입니다. 사회사를 다니기 전에는 엄마 아빠에게 많이 대들고 공부했던 날이 많았고 공부를 많이 하지 않아 다른 친구보다 메타인지가 조금 느렸습니다. 하지만 사회사를 다닌 후에는 달라졌습니다. 1학년이 되어 생활관에 온 저는 메타인지를 조금씩 늘려갔습니다. 처음에 저는 생활관에 다니며 불편하고 불만스럽게 다녔습니다. 그런데 1년, 2년이 지나니 제가 달라졌습니다. 오히려 생활관이랑 더 친근해졌고 생활관이 좋아졌습니다. 예배를 드릴 때 마음이 편안해졌습니다. 예배를 전해주시는 선생님들 덕분에 성경을 더 알아가고 좋았습니다. 예배를 드릴 때 사모님께 배운 통성기도 덕분에 하나님과 대화할 수 있다는 것도 좋았습니다. 또 생활관은 생활관 대회나 생활관 캠프 등을 선생님께서 계획을 짜십니다. 캠프나 박물관으로 가끔씩 견학을 가면 더 많은 지식이 쌓이고 하나님과 더 가까워집니다. 그리고 메타인지를 키워가고 학교 교과서를 미리 예습합니다. 그래서 학교에서 푸는 문제를 조금은 수월하게 풀 수 있습니다. 또 모닝터리 테스트를 통해 지식을 쌓아가서 너무 좋습니다. 그리고 날마다 집사님들이 맛있게 저녁밥을 만들어 주시는데 그 밥을 먹을 수 있어서 좋습니다. 생활관에서는 암송대에 가로넣기를 합니다. 말씀을 외우고 써가면서 한 발씩 성경 앞으로 나아가는 것 같습니다. 생활관은 특별 활동을 수요일에 하는 활동인데 축구, 농구, 피아노 등을 할 수 있습니다. 토요일에도 특별 활동을 합니다. 영어를 하면 영어 실력이 늘어납니다. 영어는 원래 잽스 영어를 했는데 컴퓨터로 영어를 하니까 더 좋습니다. 초등수학 만점학 연상 교과서 등이 끝나면 목표가 끝나서 원하는 책을 읽고 자유시간을 가질 수 있습니다. 그리고 예전에는 복습노트를 써서 기억력이 좋아진 것 같고 학교에서 배웠던 내용을 정리해서 예습이 된 것 같아 너무 좋았습니다. 그리고 사회사를 다니며 학교 끝나고 와서 시간을 보낼 수 있습니다. 그래서 사회사에서 시간을 보내는 것도 좋습니다. 저의 이야기를 들려주셔서 감사합니다. 새벽부터 나와서 주님의 말씀으로 하루를 시작하고 신앙 훈련을 받을 수 있어서 좋습니다. 사랑을 쌓을 수 있어서 축구도 하고 운동도 할 수 있어서 좋습니다. 자유롭게 공부할 수 있는 분이라 아침부터 이제 교회에 와서 교회 안에서 기쁨으로 예배드리고 즐거운 마음으로 생활할 수 있는 게 좋습니다. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was embarrassing, or you can say the first time that I felt embarrassing ever. Lord, you are good. Okay, and then at last you go. 할렐루야. 먼저 리니젠 소개하기에 앞서서 저희 구호 먼저 하고 시작하도록 하겠습니다. Are you ready? Yes! 12, 300! 3000, Movement! I am, New generation! I am, New breed! I am, You will everything. Sasa bring love. Asa, 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 waiting.
from now on, we will memorize John chapter 1. So let's start. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and the life was the light of all mankind. The light shine in the darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man sent from God, whose name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who did receive him, to those who believe, he gave the light, became children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, nor of husband's will, but born of God. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. John testified concerning him. He cried out, saying, "This is the one I spoke about when I said, 'He who comes after me has surpassed me because he before me.'" Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God but the one and only Son, who is himself God, and is in closest relationship with the Father, has made him known. Now this was John's testimony when the Jewish leaders in Jerusalem sent priests and Levites to ask him who he was. He did not fail to confess, but confessed freely, "I am not the Messiah." John chapter 1 verse 1 to 20. Amen. 또래가 또래를 변화시키고 다음 세대를 살리는 선교사로 키우는 군 리뉴젠이었습니다. 다음은 좋은 키즈스쿨 신유리 엄마의 이야기입니다. 안녕하세요. 꿈꾸는 사셀 고은주 집사입니다. 그리고 좋은 키즈스쿨 사무엘반에 다니고 있는 신유리의 엄마입니다. 저는 모태신앙이고 13살 때 우리 교회를 다니면서 제 막내 동생도 우리 교회 성교원을 졸업했지만 아이를 낳기 전까진 내 아이는 무조건 성교원에 보내야겠다는 마음은 솔직히 없었습니다. 그러다 유리를 임신하고 엄마의 권유로 하브르타 책을 읽게 되었는데 청년 때 이미 한번 읽어봤을 땐 재미도 없고 지루하게 느껴졌던 책이 임신 중에 읽으니 많은 걸 느끼며 깨닫게 되었습니다. 출산 후에 현실 육아에 부딪혀서 다시 한번 읽었을 땐 그 책이 제 육아 가치관의 중심이 되어 육아의 방향성을 잡아주고 하나님께서는 제게 자녀의 영적인 부분이 무엇보다 중요하다는 것을 깨닫게 하셨습니다. 그때부터 유리를 성교원에 보내야겠다는 마음이 간절했지만 한편으로는 성교원을 다니면 정부 지원이 안 되는데 원비가 비싸면 어쩌지? 하는 현실적인 고민을 하게 되었습니다. 하지만 알아보니 어린이집 특별활동비 내는 것과 비교했을 때 제 한 달 커피값 정도만 더 내면 되었고 4살이 되고는 다니던 어린이집을 퇴소하고 성교원으로 옮겼습니다. 반 친구들이 대부분 주일에 영화부에서도 함께하던 친구들이라 적응도 잘했고 무엇보다 선생님들이 너무 좋다고 집에 와서도 계속 선생님들 얘기로 종알대는 유리를 보며 정부 지원 문제로 고민을 했던 제 자신이 너무 어리석게 느껴졌습니다. 유리가 성교원을 다니면서 가장 눈에 띄게 달라진 점은 성교원에서 매일 드리는 예배로 인해 유리의 영과 혼이 하나님 이야기로 가득 찬 것입니다. 선교원 OT 때 사모님께서 하신 말씀 중에 인간의 뇌는 동물들과 다르게 태어날 때 본능적인 부분 외에는 발달이 안 되어 있는 상태로 태어나서 아이들의 뇌에 집어넣는 것들이 냉동고에 넣은 음식처럼 꽝꽝 얼어서 박혀있다가 성인이 돼서 힘들 때 그 박혀있는 걸 꺼내서 쓴다는 말씀이었습니다. 성교원을 다니면서 매일 예배를 드리고 찬양을 하고 기도를 하는 유리의 머릿속에는 하나님으로 가득 차서 집에서도 찬양을 멈추지 않고 혼자서 놀 때도 성경 속 인물이 등장하고 끊임없이 말씀을 암송하며 유리의 삶은 늘 예배의 현장이 되었고 가족들이 아프거나 문제가 생기면 바로 기도부터 하는 유리가 되었습니다. 성교원에서 매일 드리는 이 예배가 유리의 머리와 마음속에 차곡차곡 쌓여서 영혼이 평안해지고 살면서 힘든 일이 생길 때마다 머릿속 냉동고에서 말씀과 기도를 꺼내 힘든 일을 이겨내게 될 줄을 믿습니다.
또한 성교원에서 매달 하는 암송대회를 통해 사람들 앞에 서서 말하는 훈련도 되고 지금 암송하는 이 말씀들이 아이가 삶을 살아가면서 말씀의 인도를 받을 때 생각나게 하시고 인생의 나침반이 될 거라고 생각합니다. 제가 가정에서 매일 채워주지 못하는 영적 부분들을 성교원에서 채워주시니 감사하고 엄마로서 신앙의 유산을 물려주려면 신앙생활을 더 제대로 해야겠다는 마음도 간절해지게 되었습니다. 이렇게 아이의 영과 혼이 하나님 말씀으로 가득 차니 자연스럽게 인성도 좋아지고 유리도 하나님이 기뻐하시는 것과 기뻐하시지 않는 것에 대해 분별하기 시작했습니다. 교육의 질과 퀄리티도 높아져서 유리의 지적 수준이 성교원 입학 전에 다녔던 어린이집 또래 친구들에 비해 많이 향상되어 있는 게 눈에 보이니 놀이터에서 만나는 다른 엄마들이 유리는 어디원을 다니냐고 물어보기도 합니다. 저는 영성, 인성, 지성 이 세 가지가 무척 중요하다고 생각하는데 유리가 좋은 키즈스쿨에 다닌 지 1년도 채 되지 않았는데도 이 세 가지가 골고루 채워지고 있는 게 눈에 보이니 아이에게 정말 필요한 조기 교육은 영적 교육이라는 생각이 듭니다. 또 성교원 옥상에는 성교원만의 텃밭이 있어서 식물들도 심고 자라는 과정을 관찰하면서 하나님이 만드신 자연에 대해 자연스럽게 배울 수 있는 기회도 생기고 매달 위인전을 통해 세계를 빛낸 위인에 대해 배우는데 어릴 때부터 세계적인 리더를 향한 꿈을 심어줄 수 있다는 것도 학부모 입장에선 너무 좋은 것 같습니다. 활동량이 한창 많을 우리 아이들이 날씨에 영향을 받지 않고 넓은 체육관에서 에너지를 방출할 수 있다는 점도 개인적으로 너무 감사하고요. 육아를 하다 보면 무척 바쁜데 특히 유리는 에너지도 많고 사고를 너무 많이 쳐서 주변 애기 엄마들도 육아 난이도 최상이라고 불리던 아이라 영상의 유혹이 정말 여러 번 있었지만 우리가 조금 더 고생하자며 남편과 저는 미디어 노출을 안 합니다. 저희 부부도 아이와 있을 땐 TV를 안 보니 가족끼리 대화도 더 많아지고 유리도 책을 훨씬 좋아하게 돼서 창의력과 어휘력까지 높아지더라고요. 유리는 인생의 간접적 경험과 정보 습득을 모두 책을 통해 배우는데 요즘은 책을 파는 출판사부터 학습지 회사, 어린이집에서까지 미디어로 수업을 하는 곳이 참 많습니다. 영유아 시절부터 미디어를 계속 접하게 되면 전두엽에 부정적 영향을 끼치게 되는데 요즘처럼 영유아에게도 미디어 노출이 일반화되어 있는 시대에 같은 이유로 미디어 노출을 지향하는 좋은 키즈스쿨을 만난 점도 참 감사하게 생각합니다. 담임 목사님께서 가끔씩 설교 시간에 성경적인 육아의 방향에 대해 말씀하실 때마다 저도 그대로 육아의 방향을 잡아가는데 성교원도 방향성이 같으니 아이에게 더욱 시너지 효과가 생기는 것 같습니다. 좋은 키즈스쿨의 장점은 제가 주변 사람들한테도 전부 자랑할 만큼 너무 많고 유리 스스로도 종일반을 보내달라고 할 정도로 만족도가 높아서 유리의 미래를 투자하는 가장 최고의 것은 성교원을 선택한 것이라고 생각합니다. 마지막으로 학부모들보다 더욱 영적으로 깨어서 우리 아이들을 위해 기도하고 사명감과 예수님의 사랑으로 아이들을 케어하고 교육해 주신 선생님들께 이 자리를 빌어 진심으로 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. 감사합니다. 이어서 군 리니지엔 김조은 학생의 아빠인 김동규 집사님의 이야기입니다. 네, 안녕하세요. 데이터가 쏟아지는 넘쳐나는 빅데이터 시대에 여러분들 자녀 진로 관련해서 데이터를 어떻게 봐야 될지 함께 나눠보면 좋을 것 같아서 이 시간 함께 나눠보면 좋을 것 같습니다. 제가 가져온 데이터가 아니고요. 데이터 분석 관련된 그 교재에 보면 첫 번째에 나오는 페이지인데요. 그 학원, 명문 학원 관련된 데이터입니다. 총 땡땡 지역에서 41명이 서울대를 합격을 했는데 12명이 이 학원에서 서울대를 합격시켰고요. 그것뿐 아니라 학과와 이름과 실명과 그 재수할 때 있었던 반까지 기재했는데 이 데이터를 어떻게 바라봐야 될지 그 전문가들이 한번 확인을 했습니다. 근데 이 데이터를 볼 때 저희가 이 올바로 보기 위해서는 첫 번째, 서울대에 몇 명이 지원했는지를 데이터가 필요하다고 합니다. 그리고 두 번째로 학원 재학생이 총 몇 명이었는지, 700명이었는지, 1000명이었는지 그 데이터가 필요하고요. 그리고 세 번째로 서울대에 간 12명의 입학 당시 점수와 우리 자녀의 점수가 분포도가 일치하는지가 중요하다고 합니다. 그래서 이 데이터를 다시 한번 보게 되면은 98.3%는 서울대에 실패했습니다. 그리고 1.7%만이 서울대에 갑니다. 1.7%도 효과를 보려면 전제 조건이 있는데 12명 서울대를 간 학생들과 자녀와의 점수 분포대가 일치해야만 효과를 보는 그 데이터를 파악을 할 수가 있습니다. 두 번째 나눠보고 싶은 데이터가 있는데요. 1942년 2차 대전 당시 영국 미국군의 비행기 사진입니다. 전투를 마치고 돌아온 비행기에
그 총알을 맞은 그 조사 결과를 분포로 데이터를 파악을 해봤습니다. 어떻게 비행기를 보완해야 생존 가능성을 높일 수 있을까? 전문가들이 모여서 다 함께 의논을 해봤습니다. 그래서 전문가들이 의견을 모아봤는데요. 첫 번째로 비행기 날개를 줄이자고 했습니다. 하지만 2차 대전 당시에 비행기 날개를 줄이는 일은 쉽지 않았겠죠. 그래서 총알 맞은 곳에 방패를 대자고 모두가 의견을 모았다고 합니다. 하지만 천재적인 분이 한 분 나타나셨어요. 빅데이터, 인공지능의 아버지인데요. 1942년도에 이런 이론들을 발표하셨대요. 그래서 이분이 말씀하시기를 피탄이 총알 맞은 곳이 아니라 피탄이 흔적이 없는 곳을 보강해야 된다고 말씀을 하셨어요. 왜냐하면 전투에서 돌아오지 못한 우리의 비행기들은 바로 그 부분을 맞아서 죽고 돌아오지 못했기 때문이라고 말씀을 하셨습니다. 보이지 않는 곳을 강조한다고 하니까 저는 떠오르는 말씀이 있었어요. 박유세 목사님, 우리 좋은교회 아버지, 여러분, 피탄 맞은 영수 성적이 아니라 영적인 부분을 보강해야 합니다. 왜냐하면 전투에서 돌아오지 못한 우리의 자녀들은 바로 그 부분을 맞아서 못 돌아온 것이기 때문입니다. 믿음, 사명감, 자존감, 확신, 이런 것들이 가장 필요하다고 저는 생각을 했고요. 그래서 저희 자녀를 린유젠에 보냈는데요. 그래서 첫 번째 이유는 평생에 필요한 이 믿음과 사명감과 자존감, 이런 확신을 갖추기를 원했습니다. 두 번째로 사회에서 요구되는 것들을 우리 자녀가 갖췄으면 하는 바람이 있었습니다. 그래서 옆에서 보는 것은 우리나라 100대 기업들이 어떤 항목들을 필요로 하는지 관련된 내용이고요. 이 빨간색으로 표시된 것은 책임의식이 MZ세대가 되면서 굉장히 사회에서 많이 요구가 되고 있다고 합니다. 그리고 반대로 내려가는 부분이 눈에 띄게 보이는데요. 전문성 관련된 내용입니다. 빅데이터 시대이기 때문에 전문성은 예전보다 중요성이 덜해진다고 합니다. 그래서 일반 학교와 린유젠을 제가 객관적인 눈으로 비교를 해봤는데요. 책임의식이라든지 도전의식, 소통, 협력 이런 부분들을 일반 학교보다 린유젠에서 더 잘 교육시켜 주리라는 확신이 들었고요. 그리고 그 외에도 글로벌 역량, 사회공헌 없던 항목이 이렇게 새로 생길 정도로 굉장히 강조가 되는 부분인데 그런 부분을 린유젠에서 잘 교육받을 수 있다고 판단을 했습니다. 그리고 세 번째로 입시도 중요한 내용이기 때문에 국내 입시도 꼼꼼히 살펴봤습니다. 그래서 교과 전형이든 수능을 보는 정시든 학생부 종합 전형이든 간에 세 가지를 다 비교해 본 결과 입시에도 유리한 것으로 확인이 됐기 때문에 린유젠에 보낼 수가 있었습니다. 그래서 입시라는 것이 견뎌내야 되고 참아야 되는 것이 아니라 내가 선택하는 입시로 좀 변하게 되었습니다. 그래서 제가 저희 자녀와 린유젠을 선택한 이유인데요. 첫 번째로 평생에 필요한 자존감을 회복하고 소중한 나의 존재를 깨닫기를 원했고요. 두 번째로 이 사회에 필요한 책임의식, 소통, 협력 등 올바른 태도를 갖추기 원했습니다. 세 번째로 입시의 부담에서 벗어나서 나만의 꿈을 찾았으면 하는 아빠의 그런 바람이 있었기 때문에 린유젠을 선택하게 되었습니다. 여러분도 좋은 선택들을 하시기 바라고요. 다음 세대를 통해서 믿음의 일꾼들이 많이 세워지기를 소망합니다. 감사합니다. 하나님의 부르심에는 후회하심이 없네. 내가 이 자리에 선 것도 주의 부르심이라. 하나님의 부르심에는 결코 실수가 없네. 나를 부르신 하나님의 신실하심을 믿네.
다음 세대 발표 여기까지입니다. 저희 중등부 또한 리뉴젠 학생들 인사드리겠습니다. 아이들을 위해서 날마다 눈물로 기도하고 같이 헌신해주는 우리 교육선교사님입니다. 인사드리겠습니다. 저희 다음 세대의 기도 제목입니다. 생각날 때마다 같이 함께 기도해 주시기를 부탁드립니다. 첫 번째, 좋은 교회 다음 세대가 영성, 인성, 실력을 겸비하여 한국과 세계 열방을 살리는 복음의 리더, 믿음의 리더가 되기를 원합니다. 두 번째, 좋은 키즈스쿨과 414 생활관, 군 리뉴젠에 더 많은 아이들이 함께하여 세상과 구별된 하나님의 일꾼들로 번성하게 하옵소서. 세 번째, 다음 세대를 섬기시는 교육 선교사님들의 영성이 깨어있게 하시고 가정과 건강, 자녀들에게 오배대돔의 축복이 넘쳐나게 하옵소서. 아멘. 생각날 때마다 함께 기도해 주시기를 부탁드립니다. 지금 오늘 이후부터 저희가 함께 원화 모집 또한 신입생 모집하고 있습니다. 함께 기도해 주시고 관심 가져 주시고 함께 참여해 주시기를 주님의 이름으로 부탁합니다. 감사합니다. 예, 박수해 주세요. 기도는 지금 한번 하기로 했나요? 한 번만 하고 기도해 주시고 바로 제가 안내를 해드릴 테니까 저기 본 동영상을 보도록 하겠습니다. 우리 여기 우리 교사들 또 우리 아이들 하나님 축복하여 주옵시고 정말 믿음으로 세워질 수 있도록 역사하여 주옵시고 민족과 열방의 일꾼으로 세워 주옵소서. 믿음의 리더로 역사하여 주옵소서. 우리 잠깐만 통성으로 하나님 또 우리 내년을 준비합니다. 내년을 학생 모집 또 준비하고 있는데 하나님 성령께서 우리 모두에게 큰 은혜로 풍성하게 하여 주옵소서. 통성으로 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 감사드립니다. 우리 리뉴젠 또 국자 또 하나님 414 또 선교원까지 하나님 여기에서 이런 과정을 있게 하심을 감사드립니다. 성령으로 인도하시고 성령으로 축복하여 주옵시고 아버지 하나님 성령께서 하나님 이 민족과 열방의 일꾼들로 사용하시고 역사하여 주옵소서. 주여 세우시고 주여 인도하시고 주여 수고하시는 우리 애쓰는 교사들과 하나님 교육 선교사들 주께서 축복하여 주옵시고 아버지 큰 하나님 아버지의 은혜와 아버지 길과 하나님 축복과 믿음과 말씀과 건강을 가정을 축복하시고 역사해 주시옵소서. 여기서 아이들이 하나님 민족과 열방에 깨우는 복음의 리더 믿음의 리더 아버지 살리는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 축복하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘. 박수해 주세요. 네. 우리 여기 오늘 요거는 동영상은 우리 홈페이지에 그대로 올려놓을 테니까 막 지금 시간 한 40분 안에 끝낸다고 빨리 해가지고 그래서 좀 못 알아듣는 것 있으면은 동영상에 올려놓도록 하겠습니다. 또 리뉴젠을 이렇게 김동규 집사님이 밖에서 이렇게 분석한 줄은 제가 꿈에도 몰랐습니다. 예, 여러분 교회에 이런 거 있는 건 너무너무 감사해야 되고 여러분께서 여러분 지금 몰라서 그렇지 정말 너무너무 감사해야 되고 이게 뭐 돈 한 푼 내 뒷포개트 넣어줬으면 얼마나 좋겠어요. 전부 다 여러분 다른 모든 이건 돈의 이권에 걸려 있지만은 교회는 여기에 더 투자하고 더 하고 있는데 자녀 농사가 농사 중에 최고의 농사는 자녀 농사인데 거기에 돈을 여러분 몇 푼 때문에 그렇게 하면은 평생 후회하고 할 겁니다. 여러분 이 이스라엘의 유대 교육 쉐마 교육을 여기서 조금이라도 우리가 정말 하기 위해서 유대인 교육을 하기 위해서 여기서 하고 있으니까 지금 강사진도 미국에서 유학하고 또
다 최고의 강사진이 여기에 합류했다는 사실을 알아두기를 바랍니다. 할렐루야. 예, 지금은 조금 우리가 늦었는데 오늘은 호용한 목사님이라고 여러분 그 오늘 이제 13페이지에 거기에 있는데 요한복음 13장 34절 35절 호용한 목사님은 저 옥수중앙교회 담임 목사님이신데 이분은 사단법인 어르신 안부를 묻는 우유 배달을 이렇게 하는 이사장이에요. 2003년부터 시작했는데 아마 요 이야기를 앞에 할 것 같아요. 제가 잘 알고 있어서 이런 이야기를 합니다. 그래서 독거노인 홀로 사는 분들에게 주로 우유 배달을 이렇게 이분이 처음에 시작했다가 이제 2개 쌓이면 고독사가 되는 거죠. 그래서 이거 많은 사람들을 구원한 그런 이야기들입니다. 여기서 한 청년이 이 사업을 이 목사님 하는 것을 도왔는데 이 청년이 사업을 개업을 했는데 6번이나 망했어요. 그런데 나중에 정말 이 목사님을 돕고 이 일을 해가지고 제 10년 후에 진짜 거부가 된 사람인데 그 사람이 누군지 아세요? 배달의 민족의 그 창업자 김봉진 대표, 배민 아시죠? 그 대표가 된 사람이 바로 여기에 이분을 이거 돕다가 10년 후에 6번 망했는데 10년 후에 재벌이 된 그런 이야기가 여기 나옵니다. 이제 해주세요.